हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारे रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं भरेला कारेलानुं शाक एक नवा स्वाद साथे अने नवा मसाला साथे, जे खाता समये बिल्कुल कड़वुं नहीं लागे अने घरमां नाना मोटा बधानुं फेवरेट थई रहेशे। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए नवी रीते कारेलानुं शाक। तो शाक बनावा माटे अहींया मैं 250 ग्राम कारेला लीधा छे। कारेला बने त्यां सुधी आ रीते मोटी साइजना लेवाना। आ कारेला ओछा कड़वा होय छे अने स्वाद वधारे आवे छे। तो शाकने पहेला तो समारी लेशुं। घणा लोको कारेलानुं शाक बनाववामां कारेलानी उपरनी बधी छाल काढी नाखे अने अंदरनो बधो गरफ काढी नाखे। बाकी बधे छे उपरनी छालो। तो छालमां तमारे एटलुं बधुं बेनिफिट नथी मळतुं। कारेला आपणा स्वास्थ्य माटे खूब ज उपयोगी होय छे। तो कारेला समारती वखते कारेलानी उपरनी आ पातળી पातળી छाल ज आपणे काढवानी छे। कारेला बीपी, डायाबिटीज, कोलेस्ट्रोल अने शरीर में रहता घणा रोगों सामे रक्षण आपे छे अने चामड़ीना रोग सामे पण रक्षण आपे छे। तो कारेला वीक में एक वखत नहीं पण 4 वखत बनावशो। जो आ रीते तमे कारेलानुं शाक बनावशो तो तमे जोई शको छो के उपरनी पातળી पातળી छाल ज मैं अलग करेली छे। कारेलाना 3 पीस करी लईश। आ रीतना कारेलाना पीस करी अने कारेलामां वच्चे आ रीते चेको मारी अने अंदर रहेला बीया ज आपणे अलग करवाना छे। अंदरनो गर्भ अलग करवानो नथी। तो चाकूनी मददथी अंदर रहेला बीया आपणे अलग करी लेशुं। बाकी अंदरनो भाग रेवा देशुं। आज रीते बधा कारेला समारी लઉં છું। तो बधा ज कारेला समारी लीधा छे। घणा कारेलानुं शाक बनाववा टाइमे कारेलामां मीठुं भरीने राखे छे। 2 થી 3 कलाक मीठुं राखे। 3 થી 4 पाणीए कारेलाने धोवाना अने पछी शाक बनाववानुं। आ बहु लेंधी प्रोसेस बनी जाय छे। तो अत्यारे आपणे कारेला कुकरमां लई लीधा छे। कारेला साथे 2 चमची मीठुं नाखुं छुं अने 1 ग्लास पाणी नाखुं छुं। आ रीते मीठाना पाणीमां कारेला बाफशो तो कारेलानी बधी कड़वाश दूर थई जशे। तो मीठुं नाख्या पछी ढांकण ढांकी अने आपणे कुकरमां 3 सीटी थवा देशुं। तो कुकरने गैस पर मूकी देशुं। कुकरमां 3 सीटी थई गई छे। तो कुकर साइड पर मूकी देशुं अने शाक माटे एक स्पेशियल मसालो तैयार करी लेशुं। तो शाकनो स्पेशियल मसालो बनाववा माटे अहींया मैं 2 चमची सींगदाणा लीधेला छे। शेकेला सींगदाणा छे। कढ़ाईमां लई लेशुं। 1 चमची वरियाળી, 1 चमची सफेद तल, 1 चमची सूका धाणा, 1 चमची जीरु अने 8 થી 10 લીમડાના પાન લીધેલા છે અને 6 થી 7 કળી લસણની લીધેલી છે। બધું આપણે ધીમા ગેસે શેકી લેશું। અત્યારે મારી પાસે શેકેલા સિંગદાણા હતા તો એ જ લીધેલા છે। તમારી પાસે કાચા હોય તો કાચા સિંગદાણા નાખી શકો છો। મસાલો શેકાઈ ગયો છે અને ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે। तो शेकेलो मसालो આપણે एक प्लेट में काढ़ी लेशुं अने ठंडो थवा देशुं। मसालो ठंडो थाय त्यां सुधीमां आपणे चणानो लोट शेकी लेशुं। अहींया 4 मोटी चमची चणानो लोट लीधेलो छे। कारेलाना शाकमां चणाना लोटनो खूब ज सरस स्वाद आवे छे। चणानो लोट जल्दी बળી જાય છે એટલે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ધીમી જ રાખવાની। આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને કઢાઈ ગરમ છે ત્યાં આપણે લોટને આ રીતના થોડીવાર ચલાવશું જેથી આપણો લોટ બળી ના જાય। હવે લોટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણો મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે। તો મસાલો પીસી લેશું। ઠંડો થયેલો મસાલો આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। मसालो पीसी लीधो छे। मसालानो एकदम बारीक पाउडर नहीं करता, आ रीते दरदरो पीसी लीधो छे। तो पीसेलो मसालो एक प्लेट में काढ़ी लेशुं। मसालो तैयार कर्यो त्यां सुधीमां आपणुं कुकर पण ठंडू थई गयुं छे अने कारेला पण सरस बफाई गया छे। तो कारेला आपणे एक वासणमां काढ़ी लेशुं।
બફાયેલા કારેલાને 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા કારેલા ઓવરકુક નથી કરેલા, મીન્સ કે આપણે કારેલા એકદમ ચીપકી ગયેલા નથી। આ રીતે જ કારેલા બાફવાના। પાણી કાઢી નાખશું અને આ રીતે હજી બીજા 2 પાણીથી ધોઈ લેશું। તો કારેલા ધોવાઈ ગયા છે, તો ધોયેલા કારેલા સાઈડ પર રાખી દેશું। તો જે આપણે મસાલો પીસી અને પ્લેટમાં લીધો છે એ મસાલા સાથે જ બાકીના વધારાના મસાલા કરશું। મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 ચમચી ગોળ લીધેલો છે। ગોળ નાખવાથી શાકનો સ્વાદ સરસ આવશે, તો ગોળ નાખી દઈશું। ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ નાખી શકો છો। બધો જ મસાલો હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા આપણો લોટ પણ ઠંડો થઈ ગયો છે, તો લોટ મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેશું। હાથેથી ચોળી અને લોટને મસાલા સાથે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણા શાક માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। તૈયાર થયેલો મસાલો આપણે ધોઈને રાખેલા કારેલામાં ભરી લેશું। કારેલા ભરતી વખતે આ રીતે થોડા પ્રેસ કરી દેવાના, જેથી ભરેલો મસાલો બહાર ના નીકળે। તો આ જ રીતે બધા કારેલા ભરી લેશું। બધા જ કારેલા મસાલો ભરી અને તૈયાર છે। તો ભરેલા કારેલા સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાક માટે એક સ્પેશિયલ પ્યુરી તૈયાર કરી લેશું। 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા આ રીતના કટકા કરીને રાખેલા છે, મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। 2 ડુંગળી આ રીતના રફલી સમારી લીધી છે, તો ડુંગળી પણ ટમેટા સાથે લઈ લેશું। અને શાકને એકદમ ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે અહીંયા મેં કાચી કેરી લીધેલી છે। કાચી કેરીની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ નાખી શકો છો। અત્યારે કાચી કેરીની સિઝન છે, તો કાચી કેરીને આપણે ઉપયોગમાં લેશું। તો કાચી કેરી પણ ડુંગળી ટમેટા સાથે પીસવામાં નાખી દેશું અને ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું। તો ડુંગળી ટમેટા અને કેરીની પ્યુરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે શાક બનાવશું। શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ નાખશું, અડધી ચમચી જીરું, રાઈ અને જીરુંને સારી રીતે ફૂટવા દેશું। ચપટી હિંગ નાખશું। જીરું સારી રીતે ફૂટી ગયા છે, તો તૈયાર કરેલી ડુંગળી ટમેટા અને કેરીની પેસ્ટ નાખી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી વઘાર બહાર ના ઉડે। મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી અને ગ્રેવીના ભાગના જ થોડા મસાલા કરશું। તો મસાલામાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે। કાશ્મીરી લાલ મરચું તીખું નથી હોતું, પણ ગ્રેવીનો કલર બહુ સરસ આવશે। ચપટી જેટલી જ હળદર નાખશું અને થોડું મીઠું નાખી આ બધું મિક્સ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કેરીના કોઈ પીસ આપણે પીસવામાં રહેલા છે। તો આ રીતે કેરીના પીસ તમે ખાવા ટાઈમે જ્યારે મોઢામાં આવશે ત્યારે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે। તો આ રીતે કેરીના પીસ મેં રહેવા દીધા જ છે। થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી આપણી ગ્રેવી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જાય। થોડીવાર પછી ગ્રેવી ચેક કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। ગ્રેવી થોડી પાતળી કરવા માટે આપણે જે મિક્સર જારમાં ટમેટા અને ડુંગળી પીસેલા એમાં જ થોડું પાણી નાખી અને મિક્સ કરી અને નાખી દઈશું, જેથી આપણી પેસ્ટ બિલકુલ વેસ્ટ ના જાય। મિક્સ કરી લેશું। કોઈ પણ શાકમાં તમે ડુંગળી અને ટમેટાનો ઉપયોગ કરતા હોય તો ડુંગળી અને ટમેટાને પૂરેપૂરી રીતે કૂક થવા દેવાના। જો ડુંગળી અને ટમેટા કાચા રહેશે તો બીજા બધા સ્વાદ દબાવી દેશે, તમને એકલા ડુંગળી અને ટમેટાનો જ સ્વાદ આવશે। થોડીવાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। અને શાકને થોડો ક્રીમી સ્વાદ આપવા માટે અહીંયા 2 ચમચી ઘરનું જમાવેલું દહીં નાખશું। દહીં નાખવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ધીમી રાખી દેવાની અને દહીં નાખ્યા પછી તરત જ ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દેશું, નહીંતર દહીં ફાટી જશે। થોડીવારમાં જ દહીં ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો ભરીને રાખેલા કારેલા આપણે ગ્રેવીમાં નાખી દેશું। હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું। અને
અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવીનો એકદમ સરસ સ્વાદ કારેલામાં આવી જાય અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખશું. થોડીવાર પછી જોઈ લઈએ. શાકનો કલર તો જુઓ, એમનેમ શાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવો આવ્યો છે ને. અને કારેલામાં પણ ગ્રેવીનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવી ગયો છે. હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું અને થોડો ગરમ મસાલો નાખશું. તો પરફેક્ટ શાક સર્વ કરવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. શાક સર્વ કરશું તો તૈયાર છે નવા મસાલા સાથેનું આખા કારેલાનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી રીતે બનેલું કારેલાનું શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.